Okay. So last lecture we have give a question for to solve as a homework. From today, we are going to start the new question paper, that is the summer 17. As usual, it is a theoretical question. Draw a stress block diagram for a singular enforced section. Okay, this question is very important because it uh, asked a number of times. Okay, it is a simple diagram. Okay, you have to draw block diagram of stress strain diagram, that is like this. Okay, you have to draw a section of beam, and afterward draw strain diagram in which you have to draw uh, strain in concrete and steel, and also stress in concrete stress diagram. You have to indicate the all constant like xu, where is the what is the uh, xu value, lever arm, neutral axis, what is the maximum strain and stress in the concrete. You have to draw. Okay, this is the this question is asked for 4 marks. Now move forward for the next question. That is a numerical. A beam of 230 mm by 450 mm. The effective size carries the factored bending moment of 150 kilonewton meter if concrete M20 and steel Fe 500 are used. Find the area of steel. Okay, this question is asked for 6 mark during summer 17 exam. First of all, you have to write the what is the given data. First of all, B is a given. What is B? B is 230 mm. Then effective depth D is a given. That is 450 mm. Carries the factored bending moment. That is the MU. MU value is given 150 Newton meter. Convert into Newton mm is equal to 150 into 10 raised to 6 Newton mm, and grade of concrete is given, that is the FCK is equal to 20 Newton per mm square, and grade of steel is also given, that is the Fy is equal to 500 Newton per mm square. Point, the given data is ready. Now you have to calculate area of steel. AST is equal to question mark. Okay, to find out the AST, what is the first step? What is the first step? MU limiting. हा, MU लिमिटिंग आपल्याला फाइंड आउट करायचं आहे. ज्या वेळेला बेंडिंग मुवमेंट दिलेले असते त्याला एक्सयू काढायचं नाही. बेंडिंग मुवमेंट ज्या वेळेला दिलेली आहे त्यावेळेला आता आपल्याला MU लिमिटिंग व्हॅल्यू फाइंड आउट करायची. Okay, what is the MU limiting value for the 500 grade? 0.133 into FCK into BD square, right? Okay, put the values. 0.133 into grade of concrete is 20 into grade of steel is width of beam is 230 mm into depth is given 450 square
The answer become 123.88 into 10 raised to 6. 23. 123. 10 raised to 6 Newton mm. Right. Now compare the mu and mu limiting. For this condition, mu is greater than mu limiting. Okay. Mu is greater than mu limiting. So section is over-enforced. Okay. Section is over-enforced. Section जर over-enforced असेल तर AST कसा काढायचा? हाँ, by assuming balanced section. Balanced section. Balanced section assume केल्यानंतर काय होते? CU is equal to TU. Now put the CU value. Put the CU value. CU is 0.36 into FCK into B XU into is equal to 0.87 into FY into AST. Now AST is equal to AST is equal to 0.36 to FCK into XU. आता इथे XU घ्यायचं का XU max घ्यायचं? XU max. घेताना XU max घ्यायचं. XU max घ्यायचं into 0.36 FCK B divided by 0.87 into FY into नाही एवढंच. व्हॅल्यू पुट करा. गेलो. ओके. व्हॅल्यू पुट करा. 0.36 FCK ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट दिलेले आहे. 20 XU max किती येणार? 500 ग्रेड साठी 0.46 इंटू डी किती आहे? 450 इंटू बी किती येणार? 230. 0.87 आहे तसंच ठेवायचं. FY किती झालं? 500. म्हणजे टोटल AST किती झालं? 788.02. युनिट काय? mm square. ओके राईट. आता MSBTच्या आन्सर मध्ये कसं सोडवलंय बघूया. म्हणजे तुम्हाला काय चुकलंय काय नाही कळलं. ठीक आहे. सुरुवातीला बघा हाच प्रॉब्लेम. बीम 230 बाय 450 mm इफेक्टिव्ह साइज कॅरीज फॅक्टर्ड बेंडिंग मोमेंट 150 kN meter if concrete M20 and steel Fe 500 are used. Find the area of steel. पहिल्यांदा mu त्यांनी दिलाय तो आहे तसा घेतला. फॅक्टर्डच आहे म्हणतात त्याला परत 1.5 काय मल्टिप्लाय केलेलं नाही. लक्षात आहे तसंच ठेवला. त्यानंतर mu लिमिटिंग काढलं. mu लिमिटिंगची व्हॅल्यू आली
123.88 इथंपर्यंत 2 मार्क आहेत. ठीक आहे. आपली किती आल्या? एवढे झाले. बरोबर आहे. आता त्यानंतर MU आणि MU मॅक्स किंवा MU लिमिटिंग दोघांचं कंपॅरिझन केलं. MU मॅक्स पेक्षा ग्रेटर आहे. ठीक आहे. यासाठी काय केलं त्याने? सेक्शन अंडर एनफोर्स्ड ओव्हर एनफोर्स्ड आहे सिन्स डिझाईन द बॅलन्स्ड सेक्शन हे सांगण्यासाठी 2 मार्क म्हणजे 2 मार्क इथं झालं 6 पैकी आणि 2 मार्क आहे ते फायनल AST काढण्यासाठी. फायनल AST आलाय आपला 788. याने जी काही पद्धत वापरली ते समजून घेण्यापेक्षा आहे तेच आपली पद्धत बरोबर आहे. ते आपले 788 आलाय आणि इथं फक्त 786.6 आलाय. आपलं किती आलाय? 788.02. ठीक आहे. म्हणजे 2 पॉईंटचा फक्त फरक आहे. आलं लक्षात? उत्तर आपलं तेवढंच आहे. बरोबर आहे. आलं लक्षात? हो. ओके. परत मग आपल्या रेग्युलर प्रॉब्लेम कडे जाऊया. इथं बघा 788 आले आणि त्यांचं 786 आले म्हणजे 0.2चा फरक आहे. तो परमिसिबल आहे. काय अडचण नाही. ठीक आहे. पुढं फाइंड द मोमेंट ऑफ रेजिस्टन्स. 6 मार्काला प्रश्न विचारलाय. फाइंड मोमेंट ऑफ रेजिस्टन्स इफ steel provided is 6 bars of 12 mm diameter in beam 300 mm by 500 mm effective concrete M20 and steel FE 500 are used. Okay. पहिल्यांदा गिवन डाटा लिहा. काय दिलंय पहिल्यांदा? AST दिलाय. AST इज इक्वल टू किती दिलंय? फाइंड मोमेंट ऑफ रेजिस्टन्स पहिल्यांदा दिलंय. MUR इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क. AST इज इक्वल टू किती? 6 बार्स 6 इंटू 5/4 इंटू d स्क्वेअर इंटू 5/4 डायमीटर किती आहे? 12चा स्क्वेअर म्हणजे किती झालं? 678.58 mm स्क्वेअर. युनिट कोणतीही संख्या आन्सर सांगताना युनिट सकट सांगायचं. ओके. AST झाला. त्याच्यानंतर काय दिले? डायमीटर ऑफ बार. ओके. हा बीम. B इज इक्वल टू 300 mm. त्याच्यानंतर डेप्थ दिले. इफेक्टिव्ह आहे का? तर आहे. D इज इक्वल टू 500 mm. त्याच्यानंतर कॉन्क्रीट ग्रेड दिले. FCK इज इक्वल टू 20 न्यूटन पर mm स्क्वेअर. ओके. त्याच्यानंतर FY दिले. FY किती दिले? 500 न्यूटन पर mm स्क्वेअर. ओके. फाइंड करायचंय आता? MUR फाइंड करायचंय. मग MUR फाइंड करायचं असेल तर पहिल्यांदा काय फाइंड आउट केलं पाहिजे? XU पहिल्यांदा फाइंड आउट केलं पाहिजे. मग XU इज इक्वल टू काय? XU इज इक्वल टू 0.87 FY into AST upon अपॉन 0.36 into FCK into B. B. बरोबर आहे. ओके. व्हॅल्यू पुट करा. होय. 0.87 आहे तसं ठेवा. FY ची व्हॅल्यू दिली 20. AST ची व्हॅल्यू आपण वरती गिवन मध्ये फाइंड आउट केली 678.58. 0.36 पण आहे तसं ठेवा. FY किती दिलाय? 500 दिलाय. FCK किती दिलं?
FCK 20 झालं. बी किती झालं? 200. 300 झालं. XU किती झालं? 136.65 mm. ओके. XU झाला. आता काय करायचं? मॅक्स FE 500 दिले म्हणजे 0.46 46. T बरोबर आहे. 0.46 इंटू किती आहे? 500 किती आलं? 230 mm. 230. कंपेअर करा. XU इज लेस दॅन XU मॅक्स म्हणजे सेक्शन Under reinforced. सेक्शन इज अंडर रेनफोर्स्ड. मग सेक्शन जर अंडर रेनफोर्स्ड असेल तर MUR काय येणार आहे? TU into ZU. U ची व्हॅल्यू किती असते? 0.87 इंटू FY इंटू AST इंटू ZU ची व्हॅल्यू किती असते? D मायनस 0.42. 42 XU. व्हॅल्यू पुट करा सगळ्याच्या. 0.87 आहे तसं ठेवा इंटू FY ची व्हॅल्यू किती दिल्या? 500. AST ची आपण व्हॅल्यू फाइंड आउट केली 778.58 इंटू डी गिवन मध्ये दिलेला आहे 500 माझा 0.42 इंटू XC ची व्हॅल्यू आपण इथं वरती फाइंड आउट केल्या. XC किती आहे? तर 65. फायनल आन्सर किती आलं? 130.64 into 10 raised to 6. Mm. 130.64 into 10 raised to 6 Newton into mm. 6 Newton mm. ओके. आता MSBT ला काय काय सांगितले बघूया. Find moment of resistance if steel provided is 6 parts of 12 mm diameter in beam 300 by 500 mm effective concrete M20 and steel FE 500 are used. Okay, AST find out करा. सॉरी, मोमेंट ऑफ रेजिस्टन्स फाइंड आउट करायचं. पहिल्यांदा AST काढला 678.58. परत XU काढला. XU 136.65. आपला किती आलाय? तेवढा झाला. तिथपर्यंत 2 मार्क आहेत. पुढचे 2 मार्क टाइप ऑफ सेक्शन तुम्ही डिफाईन करायला. XU मॅक्स काढायचा. XU मॅक्स आला 230. त्यानंतर सेक्शनचा टाइप कम्पेअर करायचा XU आणि XU मॅक्स या दोघांच्या मध्ये. त्याच्यावरून सेक्शनचा टाइप द्यायचा. सेक्शन अंडर रेनफोर्स्ड आहे हे जर बरोबर आलं तर 2 मार्क. आणि त्याच्यानंतर म्हणजे फायनल मोमेंट ऑफ रेजिस्टन्स जर तुम्ही लिहिला तर ते आन्सर किती आहे? MU इज इक्वल टू 130.64 इंटू 10⁶. बरोबर आहे. आपलं पण तेवढं. ठीक, समजलं का? Yes, sir. ओके. हो, मग sir. आपल्या रेग्युलर प्रॉब्लेम कडे जाऊया. ओके, नेक्स्ट. समर 17 चा 4 मार्काचा प्रॉब्लेम आहे. डिटरमाइन अंडर रेनफोर्स्ड अँड ओव्हर रेनफोर्स्ड, सॉरी, differentiate under reinforced and over reinforced section with reference to the area of steel, depth of neutral axis and moment of resistance. करता येईल का डिफरन्शिएट?
पहिल्यांदा पॉइंट, त्याच्यानंतर काय अंडर रेनफोर्स्ड सेक्शन, त्यानंतर काय सांगितले ओव्हर रेनफोर्स्ड सेक्शन. पहिला मुद्दा, 3 मुद्द्यात त्यांनी डिफरन्शिएट करायला सांगितले. पहिला सांगितले एरिया ऑफ स्टील, एरिया ऑफ स्टील अंडर रेनफोर्स्डचा एरिया जो असतोय तो कसा असतोय, रिक्वायर्ड पेक्षा कमी असतोय का जास्त असतोय? अंडर रेनफोर्स्ड जो सेक्शन असतोय कमी असतोय, म्हणजे एएसटी इज लेस दॅन एएसटी रिक्वायर्ड म्हणा किंवा लिमिटिंग म्हणा किंवा मॅक्झिमम म्हणा. ठीक आहे, या ठिकाणी मी म्हणताना लिमिटिंग म्हणतो किंवा पर्सेंटेज लिमिटिंग. पीटी पर्सेंटेज काढतोय की नाही आपण, पीटी पर्सेंटेज तेच आहे लक्षात. एएसटी रिक्वायर्ड किंवा एएसटी लिमिटिंग. आणि ओव्हर रेनफोर्स्ड साठी सेम हेच इक्वेशन काय असते, अपोजिट, म्हणजे एएसटी इज ग्रेटर दॅन एएसटी लिमिटिंग किंवा एएसटी रिक्वायर्ड. ठीक आहे, लक्षात आलं. त्याच्यानंतर दुसरा मुद्दा त्यांनी काय सांगितलाय, एरिया ऑफ स्टील नंतर डेप्थ ऑफ न्यूट्रल ऍक्सिस. म्हणजे कशी असते ही न्यूट्रल ऍक्सिस, म्हणजे काय सांगायचं आहे ना, XU. एक्सयू सांगायचं आहे. एक्सयू कम्पेअर करायचं आहे, एक्सयू आणि एक्सयू मॅक्स या दोघांच्या मध्ये कम्पेअर करायचं आहे. एक्सयू इज लेस दॅन एक्सयू मॅक्स, लक्षात. आणि इथं काय, एक्सयू इज ग्रेटर दॅन एक्सयू मॅक्स. आणि लास्ट आहे ती मुवमेंट ऑफ रेजिस्टन्स. मुवमेंट ऑफ रेजिस्टन्स म्हणजेच काय, MU. MUR, नुसतं MU नाही, MUR. MUR ची व्हॅल्यू अंडर रेनफोर्स साठी काय असते, MUR इज इक्वल टू TU. आणि सेम तसंच MUR ची व्हॅल्यू ओव्हर रेनफोर्स. लक्षात. हे 3 मुद्दे झालेत. हे सोडून आणि जर तुम्हाला कम्पेअर करायचं म्हटलं तर तुम्ही अजून बरंच काही काही कम्पेअर करू शकताय. त्याची डेफिनेशन करू शकताय अंडर रेनफोर्स्डची. ठीक आहे, त्याची डायग्राम, स्ट्रेस. ठीक आहे, आता सांगताना 3च मुद्दे सांगितले. लक्षात आलं का? ओके, पुढे बघूया आपण. सेम थिअरॉटिकल क्वेश्चन आहे. विंटर 16 साठी विचारलेला. ड्रॉ, परत एकदा ब्लॉक डायग्राम मध्ये बघा. ब्लॉक डायग्राम ही रिपीटेडली आस्क्ड आहे बरं का, हे तुम्ही करूनच जायचं. ड्रॉ स्ट्रेन अँड स्ट्रेस डिस्ट्रीब्युशन डायग्राम फॉर अंडर रेनफोर्स्ड rectangular section showing the all significant value in demonstrate method. समर 16 ला 4 मार्कासाठी विचारतात. परत एकदा ब्लॉक डायग्राम व्हेरी इम्पॉर्टंट आहे. ब्लॉक डायग्राम त्याच्यासाठी एक लेक्चर पण घालवलंय आपण, आणि तो होमवर्कला पण दिलता तुम्हाला ड्रॉ करा म्हणून. बऱ्याच वेळेला हे विचारलेलं आहे. त्याच्यानंतर स्टेट द पार्शियल सेफ्टी फॅक्टर फॉर स्टील अँड कॉन्क्रीट. हे माहिती आहे तुम्हाला, पार्शियल फॅक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर कॉन्क्रीट. पार्शियल सेफ्टी फॅक्टर किती असतोय, 1.5. बरोबर. आणि सेम स्टील साठी किती असते, 1.15.
एवढं लिहायला फक्त 4 मार्क आहे. आता जेस्किमला 4 येत नाही, जेस्किमला 2 सॉरी आयस्किमला 2 मार्कासाठीच विचारतात हा क्वेश्चन. ठीक आहे, त्या जेस्किम होता 100 मार्काचा क्वेश्चन पेपर होता म्हणून 4 मार्कासाठी विचारतात. ठीक आहे, एवढं जरी लिहायला 2 मार्क म्हटल्यावर मी तर असतो तर काय दिलं नसतं. ठीक आहे, तर हे 2 मार्क सुद्धा म्हणजे फक्त 2 व्हॅल्यू लक्षात ठेवायचे, 1.5 आणि 1.15. कशाला काय आहे. ठीक आहे, नेक्स्ट calculate depth and area of steel at midspan of simply supported beam over a clear span of 6 meter. The beam carries all inclusive load 20 kilonewton per meter. Assume 300 mm bearing. Use M20 and Fe 500 grade steel. येईल का सोडवता? जमेल का? हो. ओके, सांगा मग पट 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 पट. गिवन मध्ये पहिल्यांदा काय लिहिणार? फाइंड करायचं ते AST आणि डेप्थ फाइंड करायचे. D इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क आणि AST इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क. परत पुढं आता काय नेक्स्ट काय लिहिलंय? क्लिअर स्पॅन L इज इक्वल टू 6 मीटर. ओके, परत काय म्हटलंय? बीम कॅरिंग ऑल इन्क्लुसिव्ह लोड ऑफ 20 किलोन्यूटन पर मीटर. हे काय आहे? 20 किलोन्यूटन पर मीटर. UDL. FCK नाही, UDL आहे. UDL चं W. सिम्बॉल काय? W. W is equal to 20 kilonewton per meter. ओके, आता हे न्यूटन MM मध्ये करून घ्यायचं म्हणजे आहे तसंच राहते. न्यूटन पर MM लक्षात 10⁻³ ला 10⁻³ निघून जाते. त्याच्यानंतर ऍझ्युम बेरिंग 300. आता याचा मिनिंग काय आहे? सपोर्ट आहे, पण ते वापरायचं कशाला? एली फाइंड आउट करायला इफेक्टिव्ह. Effective. L इफेक्टिव्ह फाइंड आउट करण्यासाठी LE इज इक्वल टू किती होणार मग? LE आपलं 6000 प्लस 300 बरोबर आहे का? म्हणजे 6300 MM मध्ये. बरोबर. नाव FCK दिले. FCK किती झालं? 20 न्यूटन पर MM. त्याच्यानंतर FY पण दिलंय. FY इज इक्वल टू 500 टन पर. सोडवा पटपट, तुम्ही सांगत बसू नका, मी सोडवतोय, तुम्ही सोडवा पटपट. पहिल्यांदा डेप्थ रिक्वायर्ड करायचं. डेप्थ रिक्वायर्ड करण्यासाठी पहिल्यांदा MU काढायला पाहिजे तुम्हाला. MU इज इक्वल टू काय? WL²/8. आता हे जे मुवमेंट आहे ती फॅक्टर्ड नाही, W म्हणताना फॅक्टर्ड करून घ्यायचं. म्हणताना याला इंटू परत काय केलं पाहिजे? पार्शियल सेफ्टी फॅक्टर γm इंटू WL²/8 म्हणजेच किती झालं? 1.5 इंटू W ची किंमत किती आहे? 20 इंटू LE ची किंमत किती आहे? 6300 डिवायडेड बाय 8 किती आलं? MU किती आलं? 40.83 इंटू 10⁻⁶. किती? 148.83 इंटू 10⁻⁶. 10⁻⁶. युनिट पण सांगत चला. MU आता काय करायचं? न्यूटन न्यूटन
नंतर assume balanced section. mu is equal to mu limiting. म्हणजेच किती झालं, mu ची व्हॅल्यू दिल्या 148.83 into 10⁻⁶ is equal to mu limiting ग्रेड किती आहे 500 मतलब 0.133 into fck into b किती आहे b स्क्वेअर. सर तिथे एल लिमिटिंगला स्क्वेअर दाखवायचं राहील. कुठल्या स्टेपला? हा बरोबर 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 बरोबर. MU सर. इथं तुम्ही स्क्वेअर करूनच घेतले ना हो आन्सर कर. हो सर. हो सर हो. इंटू एफसीके किती आहे 20 इंटू बी किती आहे बी दिले का? बी नाही दिलं, मग आता काय करणार? Assume 0.5 D. 1/2. हा बरोबर आहे, ती स्टेप 0.5. एक राहिली आता. बरोबर आहे. ही एक स्टेप, आता ही स्टेप ऍक्च्युली आधी पाहिजे. इथं जरी लिहिलं असलं की नाही तरी काय करायचं, या स्टेपला आपल्या लक्षात येते. बरोबर आहे. इथं आता काय करायचं, जरी लिहिलं असलं तरी सांगतो. आता मला काय, मी एडिट करू शकतोय थोडं. सिन्स b is not given, assume b is equal to 1.5 d. ओके, आणि ह्या स्टेपला, पुढच्या स्टेपला इथं तुम्ही लिहायचं. आणि अशी स्टेप 0.148 0.36 इंटू 20 इंटू बी किती 0.5 डी इंटू डी स्क्वेअर. मग पुढच्या स्टेपला काय होणार, डी क्यू. बरोबर आहे. इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ कोणाचं, 148.83 इंटू 10⁻⁶ डिवायडेड बाय 0.133 इंटू 20 इंटू 0.5. 481.80 88 mm. mm. राउंड अप करा से 485 mm. कदाचित MSBTच्या मॉडेल आन्सर मध्ये हे 490 ऍझ्युम केलं असतं बरं का. तसं काही नाही, मग ते 490 सुद्धा बरोबर आहे आणि 485 सुद्धा बरोबर आहे. ठीक आहे. ओके, नाव आता काय करायचं, हा बी काढायचा. बी इज इक्वल टू, नाव बी इज इक्वल टू 0.5 और डी म्हणजे किती झालं 0.5 इंटू 485 40.74. 242. 242.74. म्हणजे ते परत हे राऊंड अप करा 245 ला राऊंड अप करा. हे बी झालं. तर ग्रॉस डायमेन्शन कव्हर राहिला अजून, ऍझ्युम कव्हर 40 mm. therefore d is equal to 485 plus 40 is equal to
525 25. ओके. मग काय झालं ग्रॉस डायमेन्शन आर 245 mm बाय 525 mm. ही पहिली स्टेप झाली. आता एएसटी रिक्वायर्ड काढायचं. एएसटी रिक्वायर्ड किती येणार मग? CU is equal to TU. हा अजून section CU is equal to TU. Okay. CU is equal to TU झालं. त्यानंतर 0.36 into FCK XU max घ्यायचं आहे या ठिकाणी. XU max into B is equal to 0.87 into FY into AST. तेच AST किती झाला आता? AST is equal to 0.37 sorry 0.36 into FCK into XU max divided by into B राहिला काय? To B divided by 0.87 into FY. is equal to 0.36 आहे तसं ठेवा. ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट FCK किती दिलंय? 20. 20. XU max किती येणार मग? 500 ग्रेड मध्ये 0.46. डेप्थ किती आली आपली? 485 इंटू बी किती आल्या? 245 डिवायडेड बाय 87 डिवायडेड बाय FY. 87 इंटू FY किती? 500. एसटी किती आला मग? 904.70 mm square. राईट. या ठिकाणी तुमचं प्रॉब्लेम कव्हर होतो. ठीक आहे. खाली डायग्राम एक काढायची. ठीक आहे, लक्षात आलं का? सर नंबर ऑफ बार हा नंबर ऑफ बार राहिले अजून. बरोबर. एक स्टेप राहिली. झिव 12 mm 16 करूया. 16 mm diameter bar. Therefore number of bars is equal to AST divided by area of one bar. AST किती आलाय? 904. 4.7 divided by area of one bar किती येणार आहे? 5/4. इंटू 12चा वर्ग 16चा वर्ग. किती आलं नंबर ऑफ बार? 4.49. Round of 5. 4.49. ते 5 नंबर्स. ठीक आहे. हा लक्षात आलं का? हो. ओके. आता
ओके, स्क्रीन दिसते का? हो सर. हो सर. ओके, परत एकदा बघा, आपण ह्या चॅप्टर मध्ये काय काय बघितले. पहिल्यांदा आपण रेनफोर्समेंट आरसीसी म्हणजे काय हे बघितलं, त्याची डेफिनेशन बघितली. आरसीसीचे महत्व काय, फंक्शन काय, त्याच्यानंतर आरसीसी मध्ये कुठले कुठले मटेरियल वापरले जातात आणि त्याच्या प्रॉपर्टीज काय. ठीक आहे, हे आपण पहिल्या लेक्चर मध्ये बघितलं. आरसीसी ची डेफिनेशन म्हणजे काय, इट इज अ सिम्पली कंपोजिट मटेरियल मेड फ्रॉम द सिमेंट, सँड, ॲग्रिगेट, स्टील, वॉटर आणि इफ रिक्वायर्ड द ॲडमिक्सचर. त्याचे फंक्शन काय आहे, तर डायरेक्ट अँड बेंडिंग दोन्ही स्ट्रेस घेण्यासाठी, रेजिस्ट कॉम्प्रेशन फोर्स आणि डायगोनल स्ट्रेसेस रेजिस्ट करण्यासाठी, आणि स्पायरल टॉर्शन स्ट्रेसेस हे रेजिस्ट करण्यासाठी. हे त्याचे फंक्शन आहेत आरसीसीचे. त्याच्यामध्ये सिमेंट, सँड, ॲग्रिगेट, वॉटर आणि इफ रिक्वायर्ड ॲडमिक्सचर आपण वापरतो. ह्याच्या प्रत्येकाच्या प्रॉपर्टीज पण आपण बघितल्या मटेरियलमध्ये. त्याच्यानंतर नेक्स्ट लेक्चरला आपण काय बघितलं, तर पार्सल सेफ्टी फॅक्टर ऑफ मटेरियल. मेजरली पार्सल सेफ्टी फॅक्टरची डेफिनेशन तुम्हाला माहित पाहिजे. म्हणजे असा एक फॅक्टर आहे जो मल्टिप्लाय करतोय किंवा डिवाइड करतोय आपल्याला रिक्वायर्ड लोड काढण्यासाठी, त्याला म्हणायचं पार्सल सेफ्टी फॅक्टर. ठीक आहे, गॅमा एम ह्या सिम्बॉलनं ते दाखवलं जाते. आणि पार्सल सेफ्टी फॅक्टर हा कॉन्क्रीटसाठी कोलॅप्स, लिमिट स्टेट ऑफ कोलॅप्स मध्ये 1.5 असतोय आणि लिमिट स्टेट ऑफ स्टील साठी 1.15 असतोय. सर्व्हिसॅबिलिटीसाठी तो 1 राहतोय. कॅरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट बघितलं, जेवढे त्याची डेफिनेशन पण तुम्हाला यायला पाहिजे. कॅरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ म्हणजे काय, तर इट इज अ व्हॅल्यू, इट इज अ सिम्पली व्हॅल्यू, म्हणजे एक अशी व्हॅल्यू आहे की जी काय करते, आफ्टर टेस्ट त्याचा रिझल्ट जो आहे तो 5% पेक्षा खाली गेला नाही पाहिजे, त्याला म्हणायचं कॅरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ. त्याच्यानंतर ग्रेड प्रत्येक ग्रेडसाठी त्याची किती असते स्ट्रेंथ बघितलं. जर M15 असेल तर त्याची स्ट्रेंथ असते 15 न्यूटन पर mm². लाईकवाईज कॉन्क्रीट मिक्स M30 पर्यंत आहे आपलं. ठीक आहे, सिमिलर वे स्टील साठी 3 ग्रेडचं आपण जनरली स्टील वापरतोय. ग्रेड 1 म्हणजे FE 250, त्यानंतर FE 415 आणि FE 500. त्याच्यासाठी पण सेम ती जी व्हॅल्यू असते ती न्यूटन पर mm². फॉर एक्झाम्पल FE 500 असेल तर 500 न्यूटन पर mm². हे दुसऱ्या लेक्चरमध्ये बघितलं. तिसऱ्या लेक्चरमध्ये आपण लिमिट स्टेट कोलॅप्सचे अझम्पशन ही ऍक्च्युली आपण पहिल्याच ह्याच्यामध्ये बघितलेलं आहे, पहिल्या लेक्चरमध्ये, पहिल्या चॅप्टरमध्ये. त्याच्यानंतर स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व कॉन्क्रीटसाठी बघितला, त्याचं महत्व आपण त्या लेक्चरच्या वेळी बघितलंय. 0.02 पासून स्टार्ट होतो आणि 0.0035 पर्यंत तो जातोय. हे काय आहे ते आपण लेक्चरच्या वेळी बघितलं. FCK म्हणजे काय आणि 0.67 काय आहे आणि 0.67 डिवायडेड बाय फॅक्टर ऑफ सेफ्टी म्हणजे 1.5, हे असे 3 ग्राफ येतात. नंतर सेम ग्राफ स्टील साठी आणि कॉन्क्रीट साठी, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर कॉन्क्रीट आणि सिमिलर वे स्टील साठी. हे दोन्ही थिअरीसाठी तुम्हाला विचारले जाऊ शकतात. त्यानंतर सगळ्यात महत्वाचं ब्लॉक डायग्राम बघितली आपण. ठीक आहे, ब्लॉक डायग्राम ही बऱ्याच वेळेला विचारलेली आहे. त्याच्यानंतर डिझाईन पार्ट, त्याच्यानंतर आपण कॉन्स्टंट फाइंड आउट केली. CU म्हणजे काय, ओके, CUचा हा फॉर्म्युला डेराईव्ह केला. CU इज इक्वल टू, हे डेरिव्हेशन जरी लक्षात नाही राहिलं तरी या फायनल व्हॅल्यू तुमच्या लक्षात राहायला पाहिजेत. CU म्हणजे काय, TU म्हणजे काय, XU म्हणजे काय, हे सगळं आपण फाइंड आउट केलं. XU मॅक्स, त्यानंतर आपण व्हॅल्यू काढल्या प्रत्येकाच्या. XU मॅक्स साठी माइलस्टील साठी 0.53D, म्हणजे 250 साठी 415 ला 0.48 आणि 500 ला 0.46. PT% व्हॅल्यू नंतर आपण फाइंड आउट केल्या. त्याच्यानंतर टाइप ऑफ सेक्शन आपण बघितले. MU, अंडर एनफोर्स्ड, ओव्हर एनफोर्स्ड आणि बॅलेन्सर सेक्शन. ठीक आहे, टाइप ऑफ सेक्शन बघितलं. बॅलेन्स्ड सेक्शन म्हणजे काय, XU इज इक्वल टू XU मॅक्स, त्याची डेफिनेशन पण बघितली. ओव्हर एनफोर्स्ड म्हणजे काय आणि अंडर एनफोर्स्ड म्हणजे काय, हे 3 क्रायटेरिया बघितले आणि या डायग्राम बघितल्या. त्याच्यानंतर आज जे आपल्याला बघायचा शेवटचा मुद्दा तो म्हणजे स्टँडर्ड स्पेसिफिकेशन. आता हे आपण कव्हर वगैरे घेतोय 40 mm, त्याचं स्टँडर्ड काय आहे, तर हे स्पेसिफिकेशन आता आपल्याला बघायचे.
पहिल्यांदा स्पेसिंगचा क्रायटेरिया म्हणजे आपण म्हणतोय की एक स्लॅब आहे आणि त्याचं सेंटर टू सेंटर डिस्टन्स 100 mm आहे. हे क्वेश्चन मध्ये दिलेलं असते, पण त्याचं सुद्धा काहीतरी स्पेसिंग ठरलेलं असते. स्टेरअपचं असू दे, बीम साठी स्टेरअप्स आपण वापरतोय, त्याचं सुद्धा स्पेसिंग ठरलेलं असते. तर त्याचं स्पेसिंग किती असते, तर इथं सांगितलंय इट शुड नॉट बी ग्रेटर दॅन द फॉलोइंग. म्हणजे हे 4 क्रायटेरिया, हे 4 पेक्षा ते ग्रेटर असलं नाही पाहिजे. म्हणजे पहिल्यांदा म्हणजे काय, तर डायमीटर ऑफ बार, म्हणजे 16 mm डायमीटर आपण बार वापरलाय असं कन्सिडर करूया. डायमीटर ऑफ ग्रेटेस्ट बार इफ डायमीटर्स आर अनइक्वल. म्हणजे काय काय वेळेला बार मध्ये म्हणजे आपण 16 mm चं बार जे असं आपण प्रोव्हाइड करतोय ते 5च्या 5 आपण 16 mm चं बार वापरतोय, पण इकॉनॉमी अचीव करण्यासाठी काय काय वेळेला कसं केलं जाते, 2 बार 12चे आणि 1 बार 16चा असं सुद्धा इकॉनॉमी अचीव करण्यासाठी ते वापरलं जाऊ शकते. आता ह्याच्यामध्ये ग्रेटेस्ट डायमीटर किती आहे, 16 mm. ठीक आहे, मग हे पकडायचा क्रायटेरिया. म्हणजे पहिला झाला 16 mm, दुसरा झाला 16 mm. तिसरा क्रायटेरिया काय सांगितले, 5 mm और मोर दॅन नॉमिनल साईज ऑफ ऍग्रिगेट. 5 mm किंवा नॉमिनल साईज ऑफ ऍग्रिगेट म्हणजे पावणा इंची जर खडी असेल तर 25 mm आपण पकडू. ठीक आहे, म्हणजे 25 mm च्या 75% फाइंड आउट करायचं. म्हणजे ते आपण आता इथं राऊंड फिगर 25 mm पकडू. ठीक आहे, म्हणजे आतापर्यंतचं ग्रेटेस्ट कुठलं आलं, इथं 16 होतं, इथं 16 mm होतं आणि इथं आलं 25 mm. म्हणजे ग्रेटेस्ट आलं 25 mm. शुड नॉट बी लेस दॅन 25 mm पेक्षा त्याचं स्पेसिंग हॉरिझॉन्टल स्पेसिंग लेस आलं नाही पाहिजे. अँड वेन निडेल व्हायब्रेट, म्हणजे जर निडल व्हायब्रेटर जर तुम्ही यूज करणार असाल तर युज्ड 2/3 ऑफ नॉमिनल साईज ऑफ कोर्स ऍग्रिगेट. कोर्स ऍग्रिगेटच्या 2/3 लक्षात. म्हणजे ह्या चारीमध्ये ग्रेटेस्ट डायमेन्शन किती आहे, 25 mm असं त्याचं स्पेसिफिकेशन आहे. हे फक्त थिअरीसाठी विचारलं जाते. मग हे फक्त पाठच करायचं आहे, दुसरं काही नाही. 4 क्रायटेरिया आहेत. म्हणजे हॉरिझॉन्टल स्पेसिंग बिटवीन मेन बार. लक्षात, बीम मध्ये जर मेन बार हॉरिझॉन्टल असेल तर हे स्पेसिंग आहे, आणि व्हर्टिकल असेल तर परत हे क्रायटेरिया. डायमीटर ऑफ बार परत आला, ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ बार दुसरा क्रायटेरिया. तिसरा क्रायटेरिया काय, मिनिमम 15 mm और मोर दॅन नॉमिनल साईज ऑफ ऍग्रिगेट. आणि जर तुम्ही निडल वापरणार असाल तर त्याच्या 2/3 नॉमिनल साईज ऑफ कोर्स ऍग्रिगेट. असे 4 क्रायटेरिया. म्हणजे हॉरिझॉन्टल साठी फक्त याच्यामध्ये बदल काय, 5 mm आहे हे थर्ड पॉईंट मध्ये, आणि इथं थर्ड पॉईंट मध्ये 15. फक्त एवढाच फरक आहे हॉरिझॉन्टल आणि व्हर्टिकल मध्ये. ठीक आहे, आता ह्याच्या पुढे जाऊन नॉमिनल कव्हर जे आपण आता सारखं वापरतोय ते म्हणजे इट इज डिस्टन्स. म्हणजे आता कव्हर म्हणजे तुम्हाला माहित असेल त्याची डेफिनेशन इथे दिल्या. इट इज अ डिस्टन्स मेजर्ड फ्रॉम कॉन्क्रीट सरफेस विदाउट कन्सिडरिंग द प्लास्टर और एनी डेकोरेटिव्ह मटेरियल टू द नियरेस्ट सरफेस ऑफ द रेनफोर्समेंट. या दोघांच्या मधलं अंतर, नियरेस्ट सरफेस ऑफ द रेनफोर्समेंट अँड सरफेस ऑफ द कॉन्क्रीट, या दोघांच्या मधलं अंतर, त्याला म्हणायचं नॉमिनल कव्हर. आता हे किती असते, कव्हर कॉलम डायमीटर बार, म्हणजे कॉलम मध्ये जर 12 mm पेक्षा जर लहान बार तुम्ही वापरणार असाल तर मिनिमम त्याचं 25 mm कव्हर पाहिजेच. 12 mm पेक्षा जर ग्रेटर तुम्ही वापरणार असाल कॉलम मध्ये तर त्याचं मिनिमम कव्हर हे 40 mm पाहिजेच. मेन बार इन बीम अँड स्लॅब, बीम अँड स्लॅब मध्ये मेन बार इथं राहिले वाटतं 12 mm पाहिजे. मेन बार लेस दॅन 12 mm, ग्रेटर दॅन 12 mm जर असेल तर मिनिमम त्याचं 25 mm पाहिजेच. त्याच्यानंतर इन बीम डायमीटर ऑफ बार 12 mm पेक्षा जर लहान असेल तर 15 mm, आणि 12 mm पेक्षा जर 12 mm पेक्षा जर ग्रेटर असेल तर 25 mm. फाउंडेशन साठी 50 mm आणि एंड बीम हे 25 mm. आता हे सगळे जे कव्हर आहेत, इफेक्टिव्ह कव्हर जे आपण, हे मिनिमम आहे. ह्याच्यापेक्षा जास्त तुम्ही दिला तर चालते लक्षात, पण ह्याच्यापेक्षा ह्या ज्या काही व्हॅल्यू आहेत त्याच्यापेक्षा कमी द्यायचं नाही, असा त्यांचा क्रायटेरिया लक्षात. ओव्हरऑल डेप्थ किती पाहिजे, तर ओव्हरऑल डेप्थ ही इफेक्टिव्ह डेप्थ प्लस
मेन कव्हर, मिनिमम कव्हर, हाफ ऑफ द बार, इफेक्ट ओव्हरऑल डेप्थ म्हणजे किती झाले, इफेक्टिव्ह कव्हर प्लस हाफ ऑफ बार प्लस मिनिमम कव्हर. लक्षात, त्याला मारायचं ओव्हरऑल डेप्थ. आपण बार म्हणजे आतापर्यंत घेताना हे 1/2 घेत नव्हतो, कारण इथं कन्सिडर करतानाच आपण मॅक्सिमम कन्सिडर केलेलं. ठीक आहे, म्हणजे ऍक्च्युअली डेफिनेशन नुसार ही त्याची डेफिनेशन आहे, म्हणजे हाफ ऑफ बार आपण घेत नव्हतो. लक्षात. आता रेन्फोर्समेंट मिनिमम किती पाहिजे, तर बीम साठी हा फॉर्म्युला आहे जो आपण वापरत होतो, तो मिनिमम रेन्फोर्समेंट एवढी पाहिजे. स्लॅब साठी हा फॉर्म्युला आहे 0.015% ऑफ एजी ग्रॉस डायमेन्शनच्या 0.15%. शेअर साठी आता हे पुढच्या चॅप्टर मध्ये बघणार आहे आपण, हा फॉर्म्युला. कॉलम साठी 0.8% ग्रॉस डायमेन्शनच्या. मॅक्झिमम म्हणला तर बीम आणि स्लॅब साठी 0.04 बी इंटू डी आणि कॉलम साठी 6% ऑफ एच मॅक्झिमम. आता हे जे काही व्हॅल्यू आहेत हे सगळे दिलेले आहेत, नोट्स मध्ये दिलेले आहेत. हे फक्त तुम्हाला मगअप करायचे, बाकी काही नाही ह्याच्यामध्ये शिकवण्यासारखं असं काही नाही. आलं लक्षात. इफेक्टिव्ह स्पॅन म्हणजे काय, तर आता इफेक्टिव्ह स्पॅन आपण बघितलंय, क्लिअर स्पॅन प्लस बेरिंग, क्लिअर स्पॅन प्लस बेरिंग सिम्पली सपोर्टेड साठी. कंटिन्युअस बीम साठी काय, क्लिअर स्पॅन प्लस डेप्थ प्लस 2 LC, क्लिअर स्पॅन प्लस डेप्थ डिवायडेड बाय 2, सॉरी डेप्थ च्या निम्म. कंटिन्युअस बीम जर असेल सिम्पली सपोर्ट साठी इफेक्टिव्ह स्पॅन प्लस डेप्थ असं आहे, किंवा थिकनेस आपण बेरिंग घेत होतो, म्हणजेच काय टी बेरिंग घेत होतो, LC क्लिअर स्पॅन प्लस बेरिंग. लक्षात ते येत आहे. त्यानंतर डिफ्लेक्शन क्रायटेरिया, मॅक्झिमम डिफ्लेक्शन किती असावं त्याचं, तर कॅन्टिलिव्हर साठी डिफ्लेक्शन, आता हे पुढच्या चॅप्टर मध्ये आपण बघायचंय. कॅन्टिलिव्हर बीम साठी स्पॅन डिवायडेड बाय डेप्थ हा रेशो 7 पेक्षा लहान यायला नाही पाहिजे. सिम्पली सपोर्टेड साठी स्पॅन डिवायडेड बाय डेप्थ हा रेशो 20 पेक्षा लहान यायला नाही पाहिजे. आणि कंटिन्युअस बीम साठी स्पॅन डिवायडेड बाय डेप्थ हा रेशो 26 पेक्षा लहान आला नाही पाहिजे. असे हे स्पेसिफिकेशन IS स्पेसिफिकेशनचा एक मुद्दा आहे. लक्षात. हे फक्त तुम्हाला मोडल वरती नोट्स मध्ये टाकतो, हे फक्त तुम्हाला करायचे, पाठ करायचे आहे. ठीक आहे, काय शंका आहे का कोणाला? नो सर. ओके, या ठिकाणी आपला 3rd चॅप्टर संपतोय.